السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, হুজুর ওকে হয়ে গেল। জি আমি জি। এখানটা শুনলাম। সূরা বলেন। ওয়াকিয়া শেষ, মাগরিবের নামাজের পর সূরা ওয়াকিয়া শেষ করে ফেললাম। হ্যাঁ, আপনিও আমি চলে আসলেন, মাশাআল্লাহ। সব দিক হ্যাঁ, দিয়ে আর কি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আমিও সেই মগরিবের নামাজ পড়ে ভাবছি যে ওকে পড়বো। রুজির তাঙ্গিতে আছে, ঝামেলা আছে সবারই আছে। আপনি সোয়াকে চলে আমিও আস যাক মাশাআল্লাহ, আপনি চলে আসলে আপনি চাইলে এখানেও মানে পড়া যাবে, তাহলে সমস্যা নেই। উম, আমি এত বিশুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত শুনতে পারতাম না। আমি তো পড়তাম, মাঝহুল ভাবে পড়ি তো। আর আপনি বেশ বিশুদ্ধ শুনলাম, জানটা ঠান্ডা হয়ে গেল। খুব সুন্দর। মাশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনাকে নেক হায়াত দিক, রিজিকে বরকত দিক। হুম। আচ্ছা, তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করে দিই ইনশাআল্লাহ। যেহেতু ইনশাআল্লাহ। 10 মিনিট ওভার হয়ে গিয়েছে। হুম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ربي زدني علما. ربي، ربي. এটা টান হবে না, আমরা তো প্রতিদিনই পড়ছি। ربي জি। এটা হারাকাত আছে সব।
জি জি, রব্বি, হারাকা। রব্বি, রব্বি, রব্বি রব্বি, জিদনি রব্বি জিদনি ইলমা, ইলমা, রব্বি ইশরাহ লি রব্বি ইশরাহ লি صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى آل إبراهيم এই যে এইখানে একটু টান হবে, এই জায়গাটা। ওয়ালা, و ولا ولا ওয়ালা وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. وعلى آل محمد ওয়ালা টান হবে, আলি এটা টান হবে না। ওয়ালা আলি মুহাম্মদ وعلى آل محمد কামা বারাকত كما باركت আলা ইব্রাহিম على إبراهيم ওয়ালা আলি ইব্রাহিম وعلى آل إبراهيم ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। إنك حميد مجيد. মাশাআল্লাহ। আজকে আমরা আমরা কয় নাম্বার ক্লাস করব? চার, চার, 4 নাম্বার পাঁচ, করে করেছি তো আমরা কালকে। পাঁচ করো, পাঁচ আছে। জি ইনশাআল্লাহ। একই আজকে অক্ষর ভিন্ন রূপ, হুম কাটা হরফ, 5 নাম্বার হরফ ক্লাসে গুলো। আছে একটি হরফের তিন তিনটে রূপ। রূপ, একটি হরফের দুটো রূপ। হ্যাঁ, একটি হরফের 2টি রূপ। হ্যাঁ, তো একটি হরফের 3টি রূপ যেগুলো হয় কি রূপ? এখানে আছে কাটা হরফ, বাই- লাগা হুম, হরফ ও পূর্ণ হরফ। হুম। যেমন কাট এখানে হুম, প্রথমেই আছে বা, আছে বায়ের তিনটে রূপ হ্যাঁ, আছে। কাটা হরফ। তারপর তায়ের, হুম, জি, জি তায়ের তিনটে রূপ আছে, বুঝুন। জি সায়ের তিনটে, জিমের, বুঝুন, এগুলো ম্যাক্সিমাম চিনতে পারি, এগুলো অসুবিধা হয় না। হ্যাঁ, একটা ঠিক দুটো আছে। উচ্চারণ করবো, তাহলে ধরো, আমরা শুরু ধরো থেকে রাখ। পড়ি যে হ্যাঁ, কাটা
কাটা বা, কাটা বা, হ্যাঁ, জোড়া বা, লাগা বা বা জোড়া বা, আহ, জোড়া বা, হ্যাঁ, পূর্ণাঙ্গ বা, বা হ্যাঁ পূর্ণ বা, পূর্ণ বা। তারপরে এটা হচ্ছে আবার, কাটা তা, জোড়া হ্যাঁ, তা, পূর্ণতা। হ্যাঁ, জি, এটা হচ্ছে কাটা সা, জোড়া হ্যাঁ, সা, পূর্ণ সা। জি, এটা জি, হচ্ছে এটা হচ্ছে আহ, এটা পূর্ণ নয়, এটা এটা আপনার, কাটা কাটা এটা এটা জিম, জোড়া, এটা এটা কাটা, এটা জোড়া। হ্যাঁ, কাটা জিম, জোড়া জিম, এটা হচ্ছে পূর্ণ হ্যাঁ, জিম, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ জিম। জি। জি, এটা হচ্ছে হ্যাঁ, কাটা হা, জোড়া হা, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ হা। জি, এটা পূর্ণ কাটা হা, খ, আহ, হা, জি, কাটা খ, জোড়া খ, আর এটা সম্পূর্ণ খ। পূর্ণ খা আর কি, এটা পূর্ণ, পূর্ণ খ। এটা হুম, হচ্ছে কাটা সিন, জোড়া হুম, সিন, পূর্ণাঙ্গ সিন। জি, এটা এটা হচ্ছে কাটা সিন, এটা জোড়া জি, সিন, এটা পূর্ণাঙ্গ সিন। জি, এটাতে এটা কাটা, কোনটা বলুন? কাটা সৎ, কাটা সদ, এটা হচ্ছে জোড়া সদ, আর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সদ। এটা হ্যাঁ, জদ, এটা জদ, কাটা এটা, কাটা জদ, আর জোড়া জদ, আর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জদ। হ্যাঁ, এটা জি। পরে এটা এটা, হচ্ছে, এটা হচ্ছে কাটা আইন, এটা জোড়া হুম, আইন, আর এটা পূর্ণাঙ্গ আইন। এটা জি, কাটা গয়েন যুক্ত, মানে গয়েন, আর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ গয়েন। এটা, এরপর এটা হচ্ছে যুক্ত গয়েন, দুদিক থেকে এসে যুক্ত হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও হ্যাঁ, এটা পূর্ণাঙ্গ, এটা পূর্ণাঙ্গ গয়েন। হ্যাঁ, গাইন পূর্ণাঙ্গ। হ্যাঁ, এটা, জি। এটা হ্যাঁ, আই- এটা হচ্ছে কাটা ফা। জি, এই ফায়ের সঙ্গে এটা যুগ্ম ফা, একসঙ্গে যুগ্ম হয়ে গেছে। আর এটা পূর্ণাঙ্গ ফা। এটা হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কাটা কফ, এটা যুক্ত হ্যাঁ, কফ, এটা পূর্ণাঙ্গ কফ। এটা হ্যাঁ, কাপ, এটা যুক্ত কাপ, এটা পূর্ণাঙ্গ কাপ। এটা লাম, এটা যুক্ত লাম, এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ লাম। হ্যাঁ, এটা নুন, কাটা নুন, আর যুক্ত নুন, এটা পরিপূর্ণ নুন, একক নুন। এটা এটা হা, কি, কাটা হা, এটা, এটা মিম, কাটা হ্যাঁ, মিম বা মিম, পূর্ণাঙ্গ মিম, হ্যাঁ, পরিপূর্ণ মিম। এটা হ্যাঁ, এটা, কাটা নুন, জোড়া নুন, আর পরিপূর্ণ নুন। এটা হচ্ছে হ্যাঁ, কাটা হা, হ্যাঁ, যুক্ত হা, জি, আর এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ হা। এটা হচ্ছে কাটা ইয়া, যুক্ত ইয়া, এটা পরিপূর্ণ ইয়া। হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। না না, আমি আপনাকে মাঝখান থেকে জিজ্ঞাসা করব, আপনি জি বলবেন। জি হ্যাঁ, জি। এটা বলেন, ঠিক চিহ্ন দিয়েছি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আইন, এটা হচ্ছে হ্যাঁ, কাটা আইন, আইনের হ্যাঁ, অংশ একটা। আচ্ছা দ্বিতীয় শুধু একটা, হ্যাঁ, শুধু একটা একটা বলবেন, হ্যাঁ, এটা, এটা হচ্ছে যুক্ত জিম, আর খ, হ্যাঁ, যুক্ত খ। হ্যাঁ, এটা, এটা হচ্ছে কাটা সৎ। আচ্ছা, এটা, এটা হচ্ছে যুক্ত শীন। আচ্ছা, এটা কি, হুম, এই যে এটা, যুক্ত, এটা হচ্ছে খ, আমি দেখতে পাচ্ছি না। জি জি, এটা এটা হচ্ছে আপনার গয়েন, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাটা। হুম, হুম, কাটা কয়েন, হ্যাঁ, হুম। ঠিক আছে, তারপর এটা কি, পুরো দাগ হয়ে যায়, দাগটা বুঝতে পারছি না। এটা, ওখানে ক্লিক করলে বা হ্যাঁ, এই যে এটা, জি জি, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে যুক্ত, মানে যুক্ত কফ। যুক্ত কফ, এটা কি, হুম। এটা হচ্ছে কাটা হা। আচ্ছা, এটা কি, এটা হচ্ছে
এটা হচ্ছে যুক্ত জিম। উম, আচ্ছা, এটা কি? এটা যুক্ত রদ। উম, এটা কি? এটা হচ্ছে কাটা ফা। আচ্ছা, এটা এটা যুক্ত মিম। আহ, এটা এটা হচ্ছে কাটা কাটা নুন। উম, আচ্ছা, এটা ওদের খুঁজে পাই না, আমি জুম করছি, বড় করছি। জি হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছেন? এটা হচ্ছে এটা পরিপূর্ণ সা। হুম, এটা এটা হচ্ছে কাটা সা। উম, আচ্ছা, এটা কি? এটা হচ্ছে কাটা পদ। আহ, এটা কি? দেখেছেন এই যে? হ্যাঁ জি জি, হ্যাঁ দেখেছি এটা। এটা হচ্ছে আপনার যুক্ত হা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা কি? এটা হচ্ছে কাটা মিম। এটা এটা হচ্ছে কফ, যুক্ত কফ। এই যে নিচেরটা, এটা? নিচেরটা হচ্ছে যুক্ত নুন। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি তো উম, সবগুলো পারবেন নাকি? ইনশাআল্লাহ পারবো। হ্যাঁ। ইনশাআল্লাহ। হুম। আমি পড়ছি আর একটা, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাকে যেটা উচ্চারণটা থাকলে আমার মনে হয় আপনার এগুলি হয়ে গেলে, যে কায়দা আমার দুর্বল আছে ওই কায়দাটা বারবার করবো, তাহলে সুবিধা হবে। তাহলে আমি আপনার কাছে টিউশনটা পেয়ে যাবো বা কোচিংটা পেয়ে যাবো। আচ্ছা, হয়তো সব দিক ইনশাআল্লাহ। করতে পারবো না। হম, হরফগুলো, হ্যাঁ, উচ্চারণ ইনশাআল্লাহ আরো ভালো করে করতে হবে, করাবো। জি জি। উম, এখন দেখেন যে এখানে আছে একটি হরফের দুইটি রূপ, দুইটি রূপ। যেমন উম, একটা হচ্ছে হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন? জি হুজুর, এখন ফোন তুলেছে। জি, একটি হরফের বল। দুইটি রূপ। যেমন এখানে জি। আছে এই যে একটা রূপ, এটাকে কি হুম। বলা হয়? এটাকে দাল বলে। দাল, কিন্তু এটা কি হবে? যুক্ত। এইটা হচ্ছে দাল যুক্ত, এটা কিন্তু হ্যাঁ, যুক্ত দাল বা জোড়া দাল। জোড়া দাল। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ দাল, একে একে হ্যাঁ, যুক্ত কেন? যে এটা অন্যের সাথে যুক্ত হবে যখন, যেমন একসঙ্গে জুড়ে আছে। জাদিদুন, জাদিদুন যখন হবে, হুম, তখন যুক্ত হবে দালটা। হুম। জি আর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দাল। এটা হচ্ছে জি। হ্যাঁ, যুক্ত দাল বা জোড়া, জোড়া জাল, যুক্ত জাল বা জোড়া জাল। যেমন জোড়া জাল। লাজিজুন, সুস্বাদু। জি লাজিজুন, এই জালটা যুক্ত দাল আর কি, বা জোড়া জাল, সরি জোড়া জাল, হ্যাঁ জাল। পরে এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জাল। জি জি। এটা 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 কি? এটা হচ্ছে জোড়া র, এটা হুম। যুক্ত র। তাহলে হ্যাঁ, যেমন রাকি, হ্যাঁ, রজুল। না, রাকিবুন হবে না। রাকিবুন হলে তখন কিন্তু ওই যে পূর্ণ দাল যেটা আছে এটা হবে। রজুলুনও হবে না হ্যাঁ, তো না। না, রজুলুন আলাদা হবে, র আলাদা। সারিউন, আহ, সারি, সারি সারিউন, সুর র। হ্যাঁ, তাহলে বা সুরুরুন, সুরুরুন। সুরুরুম মারফুআ, সুরুরুন। ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, জি জি। সিনের সাথে রটা যুক্ত হয়ে যায়। আর এটা রজুলুন মানে রজুলুন পুরুষ, এটা রটা পূর্ণাঙ্গ আলাদাভাবে। এটা জি জি। এটা কি? যা। হ্যাঁ, আজিজুন, আইন এবং যা যা, যুক্ত হয়ে ওই আজিজুন হ্যাঁ, হারিসুন পড়ি একটা মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, 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 তো হবে আজিজুন, আজিজুন হারিসুন। হ্যাঁ, জি জি। জি। তারপর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ বা পূর্ণ যা। এটা যা, হচ্ছে, এটা যুক্ত কি? ত, হ্যাঁ, যুক্ত ত, ত। হ্যাঁ, আর এটা পরিপূর্ণ ত। লাতিফুন, লাতিফুন, লাতিফুন। হ্যাঁ, খবির, কবির। হ্যাঁ, লাতিফুন লাতিফুন, কবির। জি। এটা তটা তখন যুক্ত হয়ে যাবে। হুম। হুম, আর এটা হচ্ছে পরিপূর্ণ ত। হ্যাঁ, এটা এটা যুক্ত জ, আর এটা হ্যাঁ, পরিপূর্ণ জ। যেমন
জ যা যা মি না, না, মিনাজ জিম আছে। জালিমিন। মিনাজ জালিমিন। হুম, জি, জি, জি। মিনাজ জালিমিন লিখতে গেলে আহ, আগে এই মিম এই নুনের জায়গাটা পর তুলবে। আলিফ লাম যুক্ত হবে আর পড়বে। জি, জি। হ্যাঁ, এই তারপর এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জ। পূর্ণাঙ্গ জ। হুম, আর এটা হচ্ছে তা- যুক্ত। হ্যাঁ, তাহলে আমরা পড়ি প্রথমটা, যে যুক্ত দাল বা জোড়া যুক্ত দাল। দাল, জোড়া হ্যাঁ, দাল বা পরিপূর্ণ দাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোড়া যা, পরিপূর্ণ জাল। যা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জোড়া র, হ্যাঁ, পরিপূর্ণ র। হ্যাঁ, জোড়া জোড়া যা, পরিপূর্ণ যা। হ্যাঁ, জোড়া ত, হ্যাঁ, পরিপূর্ণ ত। হ্যাঁ, জোড়া জ, হ্যাঁ। পরিপূর্ণ জ। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। তাহলে তো মোটামুটি বেশ এগুলো পারেন। হুম, হুম। তারপর আমরা নিচের লেখাটা পড়ি, যে এখানে জি। কি বলা আছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য, যে কাটালাম ও লাম ও কাটালাম ও কাটালাম ও লাগালামকে দেখতে লাগালাম। কিছুটা আহ, আলিফের মতো মনে হয়, আলিফের মতন তবে হন। উভয়ের তো মধ্যে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। ব্যবধান রয়েছে, যেমন, যেমন আলিফ সর্বদা খালি থাকে, আলিফের উপরে বা নিচে হ্যাঁ, কখনো হরকত হ্যাঁ, হয় না, আলিফ সর্বদা হুম, খালি। হুম, আর লামের উপরে ও নিচে হরকত হ্যাঁ, হয়। হ্যাঁ, হরকত হয়। তারপর আলিফ, হুম, আলিফ সর্বদা একা থাকে, অথবা জি। ও আলিফ আলিফ শব্দের শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। আর লাম, বা লামের অন্য হরফের সঙ্গে যুক্ত হয়, সাথে লাম মিলিত হ্যাঁ, হয়ে অন্য শব্দের হরফের সাথে মিলিত হয়ে শব্দের শুরুতে, মাঝে বা যে কোনো শেষে। স্থানে ব্যবহার করতে হয়, ব্যবহার হ্যাঁ, হতে পারে এটা। জি, জি, জি। জি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, কারণ অনেক সময় দেখা গেছে আমরা কি পড়ি, যেমন যেমন আমি এখানে একটু লিখে দেখাই। হুম। যেমন আমরা, আল্লাযিনা পড়ছি, হ্যাঁ, এখানে হ্যাঁ, জি, আমরা সাধারণত, আল্লাযিনা। জি, হুম, তা এখানে আল্লাযিনা বাংলা হামজা লাম মিম ইয়া নুন, আল্লাযিনা নুন জান্নাত, তাই তো? এখানে এখানে কি হামজার উপর কিছু হবে না, আসবে না? এই যে যেমন এই যে এখানে জি, দেখেন যে লিখতেছে, এটা কি দেখেন। বলেন। সরি, আজ আমরা কিন্তু এটা আর ওয়াখালাকুম আজওয়াজা, আজওয়াজা। ওয়াখালাকনাকুম আজওয়াজা আজওয়া। পড়ি। হ্যাঁ, জি, আজওয়াজা যখন আমরা পড়ি, তখন কিন্তু আমরা কিভাবে পড়ি, যে এইখানে এটা কিন্তু আলিফ, দেখতে পাচ্ছেন। জি, জি। এই আলিফের ডান শব্দটা দিকে। কিন্তু, হুম, হ্যাঁ, হুম, আলিফ এইখানে কিন্তু বলা আছে, যেটা হুম, আলিফ সর্বদা খালি থাকে, আলিফের উপরে বা নিচে কখনো হরকত হয় না। এই যে আলিফ যেটা না, আছে, এই দু আলিফের, যাবার হ্যাঁ, এটার ডান দিকে। নিচে বা উপরে কোনো ধরনের কিন্তু হরকত নেই, না, হরকত না। নেই পরে। আর লামের উপরে নিচে হরকত হয়, আলিফ হয়, সর্বদা হয়। একা থাকে, এই যে আলিফ সর্বদা একা থাকে। দেখা দেখি। অথবা আলিফ শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়। আলিফ কিন্তু এই যে আজওয়াজা, এই জিমের এই শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। জি, কিন্তু এইখান থেকে যদি আবার টান দিই আমি, হ্যাঁ, ধরেন হা দিলাম, এখন কিন্তু এটা কিন্তু আর আলিফ নেই, এটা লাম হয়ে গেছে, জি, জি, হ্যাঁ। এই শব্দটা লাম হয়ে গেছে। তো এরকম ভাবে আলিফ সর্বদা শব্দের শেষে হয়। আমরা অনেক সময় অনেক জায়গায় এরকম আলিফকে লাম পড়ে ফেলি, কিন্তু আলিফ কখনো এরকম হবে না, যে আলিফ সবসময় শব্দের শেষে হবে, অথবা আলিফ সর্বদা একা থাকবে, তার সাথে কোনো ধরনের যুক্ত হবে না এদিক থেকে। জি। আর তো যদি তারপরে যুক্ত হয় তাহলে তার ডান দিকে যুক্ত হবে, বাম দিকে যুক্ত হবে না। দু- হ্যাঁ, জি। আচ্ছা, এরকম ভাবে ওয়াখালাকনাকুম আজওয়াজা ওয়াজআলনা নাওমাকুম সুবাতা ওয়াজআলনা লাইলা লিবাসা। সব, লিবাসা, এটা সূরা নাবা। হ্যাঁ, সূরা নাবা, সবগুলোই কিন্তু শব্দের শেষে এরকম ভাবে, অর্থাৎ আলিফের যদি সাথে যুক্ত হয় তাহলে ডান দিকে যুক্ত হবে, বাম দিকে কোনো যুক্ত হবে না, অর্থাৎ শব্দের শেষে হোক। আলিফের ডান দিকে যখন যাওয়ার যে যাবার তো তো ইয়ে হয়ে যাবে তখন, টান হ্যাঁ, হবে হ্যাঁ, একটু, তাই না? জি,
জি। পা- আচ্ছা, আলিম মাদ্রা মাদ্রা হয়ে যাবে, আলিম মাদ্রা। জি। জি। তাহলে এ, আমরা আপনাকে আবার করতে পারি। এই শব্দগুলো তো মোটামুটি পড়েছি, আপনাকে পুরো মাশাআল্লাহ। উপর থেকে আবার একটু টান দিয়ে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আর একটু সহজ জি। হবে আপনার জন্য। জি। জি। আহ, তাহলে শব্দগুলো উচ্চারণগুলো একটু সহজ হয়ে সঠিক যাবে। হবে। জি। 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 আচ্ছা, আপনি বলেন, আমি শুধু করে আপনার সাথে। এটা কি? আলিফ, বা, আলিফ। আপনি আলিফ, আরেকটু। আলিফ। আলিফ, আলিফ, জি। জি। বা, হ্যাঁ। তা, জি। সা, জি। জিম, হা, জিম। আবার জিম, জিম। জিম, হা, জিম। আবার বলেন। জিম, হ্যাঁ। জিম, জিম না, জিম। জিম, শক্ত হবে, এটা কিন্তু শক্ত হরফ। জিম, জিম। জিম, জি। তারপর হা, হা, আবার হা। হা, হা, খ, হা একদম আহ, হাটা স্পষ্ট করে। হা। হা, খ, হা। হা, হা। আরেকটু। হা, হ্যাঁ। হা, হ্যাঁ। পরে খ, খ। খ, খ, তারপর দাল, দাল, এটা কি? দাল, হ্যাঁ। দাল, জাল, হ্যাঁ। র, জা, সিন, শিন, صاد، ضاد، طاء، ظا، عين، غين، فا، قاف، কাফ, লাম, মিম, নুন, ওয়াও, হা, হামজাহ, ইয়াহ, ইয়াহ, আচ্ছা। ইয়াহ, হুম। এই শব্দটা বলেন তো। কফ, কফ বলার সময় মুখ কিন্তু গোল হবে না, স্বাভাবিক থাকবে। কফ। কফ, কফ, কফ। কফ, কফ। কফ, হ্যাঁ। তারপর আহ, ইয়া, এটা বলেন। শিন, শিন। শিন, আবার শিন, শিন একটু শক্ত হবে এটা। জিম। শিন। ইয়া। এই শব্দগুলো একটু শক্ত হবে, সেজন্য এটা আরেকটু শক্ত করে বা মোটা করে। শিন। শিন, আবার। শিন, জি। আবার শিন, শিন, শিন। শিন, শিন। শিন, শিন। শিন, আচ্ছা, এটা এটা বলেন। হুম, দেখতে পাচ্ছি এটা। পদ, কোনটা হুজুর? পদ, পদ, এটা এটা। প, ত। ত, জ, ত। আবার ত। ত, ত। ত, ত, জ, ত, 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 এটা র, র, প, র। আচ্ছা, র, এটা বলেন। র, হ্যাঁ। তারপর জ, এই যে এটা এটা। এটা দত, দত, বদ। বদ। দত, ব। দত, হ্যাঁ, বদ। দত, আবার। দত, আচ্ছা। দত, আচ্ছা, মাশাল্লাহ। তাহলে আমরা
এই 3 নাম্বার ক্লাসটা আবার রিভিশন দেই। হুম, জি। জি, এখান থেকে বলেন। বলছি, আলিফ, দ, এটা কি? দ, আলিফ, দ, র, দ, তা, র, দ, হ্যাঁ, র, তারপর, তা, হ্যাঁ, সিন, তা, সিন, জিম, ক, জিম, আবার, জিম, হুম, তারপর, কফ, হ্যাঁ, কফ, তারপর, মিম, হা, তা, সা, এটা, সা, সা, জি, দাল, দাল, জা, হামজা, সদ, জা, সদ, এটা জা, কি? এটা জাল, হ্যাঁ, জাল, বা, ত, আইন, ফা, খ, লাম, গইন, র, নুন, ওয়াও, কাফ, শি- শিন, শিন, হা, ইয়া, দদ, ইয়া, দদ। মাশাল্লাহ। তাহলে এটা মোটামুটি আহ, সহজভাবে পেরেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আপনার দোয়া। উম, আচ্ছা, তারপরে এখন আমরা 4 নম্বর ক্লাসের পড়াগুলো পড়ি, যে নোক্তাওয়ালা এবং নোক্তা ছাড়া যে সমস্ত হরফগুলো, সেগুলো জি। আমরা পড়ে। নোক্তা ছাড়া হরফ হচ্ছে চোদ্দটা, 14টি। আর 14টির নোক্তাওয়ালা 15টি। নোক্তাওয়ালা হরফ হচ্ছে 15টি। 15। ঠিক আছে, তাহলে বলেন নোক্তা ছাড়া হরফগুলো বলেন। আলিফ, হা, দাল, র, সিন, সদ, ত, আইন, কাফ, লাম, এটা আরেকবার বলেন। মিম, ত, হ্যাঁ, আইন, কাফ, লাম, মিম, ওয়াও, হা, হামজা। হ্যাঁ, আর নুক্তাওয়ালা হচ্ছে বা, তা, সা, জিম, আবার এটা জিম, আবার, আবার, জিম, 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 খ, জিম, খ, জিম, 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 জিম। হুজুর, জিম উচ্চারণ করতে গেলে আমি ঠোঁট কমে কোনটা লাগাবো জিমটা? জিম, জিব্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালের সঙ্গে লাগাইয়া, জিম, শিন, ইয়া, জিম, জি, জিম, জিম, খ, জি, খ, জাল, এটা আবার বলেন, এটা আবার, খ, খ খ, বলার সময়, খ বলার সময় কিন্তু মুখটা গোল হবে না, মুখটা স্বাভাবিক থাকবে। খ, 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 দেখেন একেবারে স্বাভাবিক। খ, খ, স, জাল, খ, 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 হ্যাঁ, খ, তারপর, জাল, শিন, এটা, দ, এই যে এটা কি বলছেন? জাল, জা, হুম, রা, তারপর, শিন, 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 হ্যাঁ, দত, হ্যাঁ, দত, জ, গইন, ফা, কফ, নুন, ইয়া। আচ্ছা, মাশাল্লাহ। না, হুম, ঠিক আছে, তাহলে আমরা এই পড়াটা পড়ে নিলাম। জি, মাশাল্লাহ, আপনার এটাও হয়েছে। হুম, তাহলে আমরা আবার আমাদের 5 নাম্বার ক্লাসটা আবার আর একটু ভালো করে পড়ি। তারপর ইনশাল্লাহ আগামীকাল আমরা আবার 6 নাম্বার ক্লাস পড়ব।
আমরা এই যে হ্যাঁ ওটা একটি বিষয়। বলছে আমাকে মানে পেশেন্ট খুব ফোন করছে আমার, আমি একটু সমস্যা পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ জি। আমার এই দুটো, হ্যাঁ জি, আমি এইটার তো তিনটে হরফ আছে, একটা হচ্ছে কাটা হরফ, একটা যুক্ত, আর একটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ। আপনি এখান থেকে একটা ধরে নেবেন তাহলে সুবিধা আমারও। তাহলে জি জি। এখান থেকে ধরেন একটা, যে কোনো ধরে নেন একটা। আচ্ছা। আহ, আপনার তারা তারা থাকলে কিন্তু বলবেন ইনশাল্লাহ। না না জি, না না বলেন, এটা ধরলেই হয়ে যাবে, তাহলে এটা আচ্ছা। ডিভাইস হয়ে যাবে। এটা কাটা শিন। হ্যাঁ, এটা এটা জোড়া শিন। এটা আচ্ছা সিন, এটা শিন। আচ্ছা। এটা এটা হচ্ছে এটা জোড়া, জোড়া দদ। এটা হচ্ছে জোড়া ফা। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ফা। এটা কাটা হা। এটা হচ্ছে জোড়া তদ। এটা কাটা কাফ। এটা এটা হচ্ছে কাটা আইন একটা অংশ। এটা ইয়া, কাটা ইয়া। এটা হচ্ছে যুক্ত নুন, আচ্ছা। জোড়া নুন। এটা এটা হচ্ছে জোড়া লাম। এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ খ। হ্যাঁ মাশাল্লাহ। এটা হচ্ছে যুক্ত তা। এটা হচ্ছে জিম, মানে কাটা জিম। এটা হচ্ছে যুক্ত আইন, আইন। এটা 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 দত, যুক্ত দত। হ্যাঁ এই যে এই যে। ও, এটা হচ্ছে কাটা মিম। হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে যুক্ত হা। হ্যাঁ মাশাল্লাহ। তাহলে আপনার এগুলো পারবেন ইনশাল্লাহ। হুম, এখন আমরা দেখবো একটু এই একটি হরফের দুইটি রূপ দুটো যেগুলো দুটো আছে। দুটো রূপ, হ্যাঁ। হুম। এটা না, একটু টাচ টাচে থাকবে এটা। এটা এটা জি। এটা যেমন যা আছে, যা। যুক্ত যা, যুক্ত বা জোড়া। যুক্ত জোড়া যা, আর এটা হ্যাঁ, পরিপূর্ণ যা। যেমন এখানে আছে লাগা হরফ। লাগা হরফ এখানে দেওয়া লেগে আছে থেকে যে আর এখানে একটা দেওয়া সোয়েটার আছে যে লেগে থাকবে, একটা কাটা আছে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কাটা জি জি হরফ, জি, লাগা হরফ ও পূর্ণ হরফ। পূর্ণ হরফে। পূর্ণ জি। হরফ লাস্টে দেওয়া আছে, কাটা হরফ প্রথম দেওয়া আছে, আর মধ্যে দেওয়া আছে আপনার লাগা হরফ। একসঙ্গে হ্যাঁ একটার সঙ্গে একটা লেগে থাকা হরফ। হ্যাঁ। এই এটা হরফগুলো আছে। এটা যে একটি হরফের দুটি রূপ, মানে হ্যাঁ একই দুটো ভিন্ন রূপ আছে। এটা জ, এটাও জ। হ্যাঁ। এটা হচ্ছে লাগা বা জোড়া এটা এটা এটা- ও এটা লাগা বা যুক্ত। জোড়া, এটা পূর্ণ, যুক্ত যুক্ত। হুম, আর এটাও তাই, এটা হচ্ছে আপনার পরিপূর্ণ আছে। ত এটা আছে এখানে, যেমন এটা যেমন, এটা জাল আছে, জাল। এটা এটা আছে দাল, এটা দাল। এটা হচ্ছে আপনার র আছে। এটা হচ্ছে যা আছে, এটা ত আছে। এটা জ আছে। আচ্ছা এটা মাশাল্লাহ। যা। জি হুম, তাহলে মাশাল্লাহ এগুলো আপনি পারেন। এই যে অল্প জি জি সময় দিয়ে কিন্তু অল্প সময় দেওয়ার মাধ্যমে এই মোটামুটি এক একটা করে যদি আমরা সবক যদি এগিয়ে যেতে পারি, তারপরে এই যে আমাদের হুম, 5টা ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে। এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের হুম, ক্লাসগুলো শেষ হতে থাকবে আর আগাইতে জি থাকবো আমরা। আমাদের জি ইনশাআল্লাহ কোরআন পড়া সহজ হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে আমরা আরো গভীরে চলে যাব। বড় বড় শব্দ এবং বড় বড়
বাক্য গঠন করতে, বাক্যগুলো পড়বো জি ইনশাআল্লাহ, যেন আমাদের জি। জন্য কোরআন পড়তে সহজ হয়ে যায়। বলছি পরবর্তীকালে এটাকে সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন 3 দিন করা যাবে না? জি জি জি। 3 দিন করা যাবে না পরবর্তীকালে? পরবর্তীতে 3 দিন বলতে? মানে যদি একদিন ছেড়ে ছেড়ে হয় তাহলে আমার সুবিধা হয় একটু কাজে। ও, ছেড়ে ছেড়ে, হ্যাঁ জি। মানে একদিন অনুপস্থিত থেকে আরেকদিন ক্লাস করলে? হ্যাঁ। ও, আচ্ছা, এগুলো মিটে মিটে যাবে যখন কোরআন কারিমে তোমার সুবিধা। আমি তো এটা লং টাইম থাকার চেষ্টা করবো। আপনাকে বলবো আমি, তাহলে আমি তো পুরো 30 পারাটাই আপনার কাছে আমি হয়তো শোনাবো, বা আপনি ভুলগুলো ইনশাল্লাহ আমার। ইনশাল্লাহ। আপনি পুরা কোরআন যদি শোনাতে চান আমাদের এই সিস্টেমে, আমরা ইনশাল্লাহ শুনবো। সময় আপনাদেরকে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ, আমরা দেব সিস্টেমের মধ্যে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনার যদি দেখা গেছে যে সময় বা কোনো তাড়া থাকে, তাহলে আপনি অল্প সময়ে যদি আমাদেরকে দেন, তবু ইনশাল্লাহ আশা করা যায় যে আমরা এগিয়ে যাব। আর যদি এক এক দিন করে মিস করেন, তাহলে 50টা সবক শেষ করতে কিন্তু বেশ অনেক সময় লেগে যাবে। তারা না, আমি আমাদের। আমি মিস করবো না। আমি টাইম কম দিলেও বিষয়টা মাথায় ঢুকে আছে, 50 শেষ করা মানে আপনাদের কোর্স আছে, তাহলে ওটা আমি পারছি কতটা আমার যে সুবিধা হবে, যেটা আমার ভুলটা ল্যাকটা ধরতে পারবেন আপনি, আমি কোন জায়গাটা আমার সমস্যা আছে আমার। তাহলে পরে আমার তাহলে ওইটা রিপেয়ারিং হয়ে গেলে আমি পড়তে পারবো কোরআনটা। এবং আমি এখানে 30 পাড়াই টোটালটাই আমি পড়বো এখানে। ইনশাল্লাহ হুম। পারবেন। হুম। জি 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 জি। আল্লাহ তাআলা সহজ করুন। হুম। উম, আল্লাহ আমি দোয়া জি করেন আমি জি, দোয়া রাখতে চাই বেরিয়ে তাহলে। যাচ্ছে। জি, হ্যাঁ, আমার আল্লাহ হাফিজ। হুম। তাহলে আজকে ইনশাল্লাহ ক্লাস শেষ করব। হ্যাঁ, দোয়া কালকে চাই। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। জি, আল্লাহ আসসালামু হাফিজ। আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া বারাকাতুহু। রাহমাতুল্লাহি। ফি আমানিল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।